الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معزز علماء کرام، سامعین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلام دین رحمت، دین امن اور عدل و اعتدال پر قائم ایک آفاقی دین ہے۔ اس کا ہر ایک حکم حکمت پر مبنی ہے۔ انسان کی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس میں اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی ہو۔ انسانی زندگی کے تعلق سے عبادات، معاملات اور اخلاقیات، ان تمام چیزوں میں اسلام نے انسان کی رہنمائی کی ہے۔ اسلام کے نظام ہائے زندگی میں سے ایک نظام ہے خاندانی نظام، اور اسی کا ایک اہم ترین حصہ ہے حقوق زوجین، یعنی شوہر اور بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہے۔ اسلام نے اس کے تعلق سے اصول اور ضابطے بتائے ہیں، نظام قائم کیا ہے۔ میں نے ابتدا میں سورۃ الروم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے اندر محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بے شک اس کے اندر ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کا مقصد متعین کیا ہے۔ بتایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ازدواجی زندگی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ رب العالمین نے دو انتہائی بنیادی اصول کا ذکر کیا۔ پہلا اصول ہے محبت، اور دوسرا اصول ہے رحمت۔ محبت یہ ہر طرح کے حقوق کی بنیاد ہے، یعنی آپ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو جس کے تئیں آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں گویا کہ آپ اس کے حقوق کو ادا کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہے تو پھر محبت کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی دوسرا اصول ہے رحمت، یہ ہر طرح کے اخلاقی امور کی بنیاد ہے۔ آپ کے اندر مہربانی ہے، یقینی طور پر دوسروں سے نرمی کے ساتھ پیش آئیں گے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق بہتر سے بہتر ہوگا، آپ کا رویہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر اس کے لیے رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ میاں بیوی کے حقوق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دو انتہائی بنیادی اصول کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ موضوع خطاب ہے شوہر اور بیوی کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، سارے کے سارے حقوق انہی دو بنیادی اصول کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اگر محبت اور رحمت یہ دو چیزیں میاں بیوی کے اندر زندگی میں مقصد بن جائے تو یقینی طور پر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت لازمی طور پر ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر بنیادی طور پر ان دو اصولوں کو بیان کیا ہے۔ حقوق کے معاملے میں ہم ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق کی تفصیل قرآن کی بعض آیتوں کے اندر، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازدواجی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم قرآن کی ان بنیادی آیتوں کو دیکھیں تو حقوق کی تعین کرنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین بھی ہمارے احوال اور قوائف سے کس قدر وہ علم رکھتا ہے کہ بنیادی اصول بتا دیے، اور ازدواجی زندگی کے اندر انسان کے احوال مختلف ہوتے ہیں، کیفیتیں مختلف ہوتی ہیں، انسان کے بعض اوقات تقاضے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ جو بنیادی طور پر اصول بتائے گئے ہیں، آپ ازدواجی زندگی کے اندر دیکھیں گے کہ محبت اور رحمت اس قدر بنیادی اصول ہے، آپ کے شریک حیات کے سامنے کبھی آپ کا مسکرانا محبت کو پروان چڑھانا ہوگا، لیکن کبھی کبھار مسکرانا آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، وہ محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھار آپ کے لیے چپ رہنا یہ محبت کی دلیل ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار چپ رہنا آپ کے لیے بھاری پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بنیادی اصول بتا دیے تاکہ ہر انسان اپنے تقاضے اور قوائف اور حالات کے اعتبار سے محبت اور رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اختیار کریں۔ شوہر اور بیوی کے حقوق کی اہمیت کو ہم اس انداز میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، پھر گھر، کنبہ، قبیلہ اور معاشرہ، اور پھر ایک قوم وجود میں آئی۔ انسانی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے انسان کی زندگی میں جس طرح سے کنبہ، قبیلہ
इसी तरह से मुआशरा और कौम की बड़ी अहमियत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुंबे कबीले और मुआशरा और कौम की जिम्मेदारियां, उसकी तश्कील की जिम्मेदारियां दो ऐसे अफराद पर रखे कि जिन अफराद को अल्लाह ताला ने बुनियाद बनाए और उन अफराद की सालिहियत, मजबूती और उनके हुकूक, उनकी जिंदगी के तकाजे, उनकी जिंदगी के अंदर अमन सुकून को इस तरह से वाज़ेह तौर पर बयान किया कि मुतवाज़िन तरीके पर, अदल और इत्तेदाल पर मबनी उसूल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन दोनों के हुकूक को बयान किया, ताकि उनके जो हुकूक है उन हुकूक को वो एक दूसरे के लिए अदा करते हुए जो कौम की तश्कील में, कुंबे की तश्कील में, मुआशरे की तश्कील में उन पर जिम्मेदारियां हैं, वो इत्मीनान के साथ वो जिम्मेदारियां अदा कर सके। आप आज के ये खानदानी निजाम के हवाले से जो भी मौज़ूआत से मुताल्लिक तकरीरें सुनेंगे, उन तकरीरों की असल बुनियाद, असल बेस, असल जो सबब है वो ये कि इज़्तिवाजी जिंदगी पर मुनहसिर है। अगर इज़्तिवाजी जिंदगी शौहर और बीवी के हुकूक की तायीन सही तौर पर होती है और एक दूसरे के हुकूक की रियायत सही तौर पर होती है, तो यकीनी तौर पर आगे के जो मामलात थे वो सही तौर पर पाए जा सकते हैं। वरना ये कि इज़्तिवाजी जिंदगी के अंदर खराबी पाई जाए, उनके यहाँ पर सालिहियत ना पाई जाए, उनके यहाँ पर खैर खाई ना पाई जाए, तो मुआशरे के अफराद के अंदर भी सालिहियत नहीं पाई जा सकती, मुआशरे के अफराद के अंदर खैर खाई नहीं पाई जा सकती, मुआशरे की सही तश्कील हो ही नहीं सकती है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्तिवाजी जिंदगी के बुनियादी हुकूक को बताने के लिए दो बुनियादी उसूल का जिक्र किया है, एक मोहब्बत और दूसरी रहमत। उलमा ने हुकूक को समझने के लिए तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक तो शौहर और बीवी के मुश्तरक हुकूक, दूसरे बीवी के शौहर पर मुनफरिद हुकूक और तीसरे शौहर के बीवी पर मुनफरिद हुकूक। हर एक हुकूक की अपनी जगह पर अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर कमाल की बात यह है कि इस मौजू पर अल्लाह ताला ने बुनियादी बातों का जिक्र किया। मसलन मुश्तरक हुकूक को बताते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों के लिए तुम पर वैसे ही हुकूक है जैसा कि उन औरतों पर तुम्हारे हुकूक है। इसके अंदर मुश्तरक हुकूक अल्लाह ताला ने इस अंदाज में बयान कर दिया कि बुनियादी हैसियत रखता है उसूल, यानी तुम अगर अपनी औरत से किसी हक का मुतालबा करते हो तो यकीनी तौर पर वो हक तुम्हारे ऊपर भी लाजिम आता है कि तुम भी वो हक अदा करो। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा के मनहज, सहाबा के फहम पर आप कुर्बान जाएं, इस आयत करीमा पर अमल करते हुए वो अपनी बीवी के लिए ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करते थे, अपने बाल को संवारते थे और कहते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलहुन्ना मिस्लु लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ, और उन औरतों के लिए तुम पर वही हुकूक है जो तुम्हारे उन औरतों पर हुकूक है। तुम अपनी औरत से ये तकादा करते हैं कि वो खूबसूरत बनी रहे, तो उन औरतों के हुकूक की रियायत करते हुए हमें भी उनके लिए खूबसूरत बनना चाहिए और बन संवरना चाहिए। ये इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस आयत की तफसीर अमली तौर पर बतला दी। देखो मुश्तरक हुकूक का जिक्र किया गया, बात ऐसे हुकूक है जो इनफरादी तौर पर है। मसलन शौहर पर बीवी के हुकूक ये है कि शौहर माली एतबार से बीवी के सारे अखराजात पूरे करे, महर है, नानो नफ्का है, और फिर उसकी तफसील क्योंकि वक्त नहीं है। इसी तरह से शौहर के भी कुछ हुकूक है बीवी पर, मसलन शौहर की इताअत को लाजिम पकड़े, हर हाल में शौहर की इताअत करे जब तक कि शौहर अल्लाह उसके रसूल की मुखालिफत का कोई हुक्म ना दे। इसी तरह से शौहर का हक यह है कि शौहर की इजाजत के बगैर वो घर से ना जाए, शौहर की इजाजत के बगैर किसी को ऐसे शख्स को आने ना दे जिसको शौहर ना पसंद करता है। ऐसे ही शौहर अगर बिस्तर पर बुलाए तो बीवी का हक बनता है, शौहर का हक बनता है तो वो बीवी शौहर के पास आ जाए। ये वो बुनियादी हुकूक है जिनका जिक्र कुरान के अंदर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक के अंदर जिक्र किया है। लिहाजा हमें चाहिए कि हुकूक की रियायत करें इज़्तिवाजी जिंदगी के अंदर। अगर इज़्तिवाजी जिंदगी को हम वाकई मानों में कामयाब बनाना चाहते हैं, खुशगवार बनाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि कुरान और हदीस के बुनियादी उसूलों और कुरान और हदीस के बुनियादी दलाइल के जरिए से हम अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करें। और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे लिए तालीमात है, आप जो हमारे लिए उसवा है, आप जो इज़्तिवाजी जिंदगी और जिंदगी के तमाम गोशों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नमूना है, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कि आपकी इज़्तिवाजी जिंदगी कैसी रही, बीवियों के साथ मामला कैसे रहे। ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों को शौहरों के हुकूक के हवाले से क्या नसीहत की। इस सिलसिले में अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को अपनी जिंदगी के अंदर अपनाते हैं तो यकीनी तौर पर इज़्तिवाजी जिंदगी खुशगवार हो सकती है और फिर हुकूक एक दूसरे की अदा हो सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में